Hello everyone, moving on to our fourth class in electrostatics. This will be our second last class in electrostatics. Very important session because we are going to deal with the concept of electric flux. We last class and we'll be dealing some more important concept regarding electric flux, and we'll be discussing 2 more questions on electric flux. Gauss law, new topic for 1 mark. Application of Gauss law and 4 derivations are there. In this class we will be covering only 2 derivations. So each derivation is 3 mark. So 3 plus 3 you can expect 6 mark questions total out of this, and a 5 mark question numerical based on the Gauss law. Okay, appo class ellarum full gaana, distractions ella maati vekka, get ready with the pen and the book. Okay, so let's start our 4th class, and this is Muneeb Haneefa with Physics Plus YouTube channel. Moving on to the next session, important one, Gauss law. Gauss law is the last, third class, the last session, electric flux in the point, clear Gauss law. Okay, so third class, the last session, electric flux. Electric flux Gauss law. Okay, so we electric flux. Electric flux electric flux is mathematically E dot ds, right? E dot ds and A dot b E ds cos theta, right? What is theta? Theta is the angle between ds and E. ds okay, so ds ds area vector. Area vector suppose this is the surface. Okay, so this is just a quick revision. This surface area vector outward normal. Okay, this outward normal this surface area vector. Okay, flux through any surface is equal to E dot ds last class where theta is the angle between this one. Okay, now let us come to the Gauss law. Gauss law. Gauss law? Gauss law is to find the flux through any surface. Any surface flux. E dot ds. No, this is a much more simple method. Electric field at every point it will be difficult. Oro point oro distance it will be difficult for us. Gauss law gives an easy approach to find the flux. Okay, first let us define Gauss law. Gauss law Gauss law states that flux through the entire surface is equal to any given surface. Flux through any given surface is equal to charge enclosed in that surface by epsilon 0. This is our Gauss law. Okay, simple mark, you will get 1 mark. Okay, flux through the given surface is equal to charge enclosed, charge enclosed in that surface divided by epsilon 0. Charge enclosed by the surface, surface, that surface surface flux surface charge enclosed Q enclosed by epsilon 0. So this is the Gauss law. Okay, sometimes for 3 mark they will ask derivation of Gauss law. Show that the charge enclosed around a sphere, a point charge, or sphere and a point charge show that the electric flux through that sphere of radius r is equal to Q by epsilon 0 in the volume. Okay, so 3 mark derivation. So this is not. Okay, so keep your pen, book, everything ready. Flux. Flux through the surface. Sphere surface electric flux plus charge electric field outward. So this is my electric field, right? Sphere sphere surface normal vector area vector outward, right? Outward ds. Small area consider small area of the sphere consider small flux through the surface is equal to del
Del stands for small flux. Small flux through the surface is equal to എന്താണ്? എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ദാ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Electric field at this point dot ds. അല്ലേ? A dot B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്താ അറിയാം? AB cos theta ആണ്. What is theta here? Theta, the figure തന്നെ ഉണ്ട്, രണ്ടുപേരും സെയിം ലൈൻ. സോ വാട്ട് ഇസ് തീറ്റ? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് കാണാത്തവര് ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ഇൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് തീറ്റ ഹിയർ ഇസ് 0 ഡീറ്റെയിലി. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി E ds cos 0 is 1. സോ ഇതാണ് എന്റെ സ്മോൾ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദിസ് സർഫസ്. ഈ ചാർജിനെ കൊണ്ട് ഇതിലോടുള്ള സ്മോൾ ഫ്ലക്സ്. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്ത് കാണണം? എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കാണണം. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഞാൻ സിംപ്ലി ഡി എന്ന് കൊടുക്കണം, സ്മോൾ ഫ്ലക്സ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്മോൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം. അഡീഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്തു, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്തു. അഡീഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സ്മോൾ ഫ്ലക്സ് ആയിരുന്നു, ഫുൾ ആഡ് ചെയ്താൽ, ഫുൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും? എനിക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ആണ് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? എനിക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമുല 1/4πε0 Q/r². ശരിയല്ലേ? R എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നോക്കി, R എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ 6, ഇവിടെ 6, ഇവിടെ 6, ഇവിടെ 6, ഇവിടെ 6, ഇവിടെ 6 എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം സ്ഫിയർ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു പോയിന്റിലോട്ടും R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇസ് അഡീഷൻ ഓഫ് എ സ്മോൾ അഡീഷൻ ഓഫ് എ വേരിയബിൾ. അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പുറത്തെടുക്കാം. സോ ഈ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, ds സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. വാട്ട് ഇസ് ds? സ്മോൾ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ആരാണ്? സ്ഫിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എൻറ്റയർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ഫിയറിന്റെ ഫോർമുല എനിക്കറിയാം. അതാരാണ്? എൻറ്റയർ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ഫിയർ 4πr². ശരിയല്ലേ? സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് E? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം. എന്താണ്? ഇതാ കിടക്കുന്ന വാല്യൂ. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദിസ്? 1/4πε0 charge enclosed by r², അതായിരുന്നു എന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, into 4πr² പോയി. Finally we have reached the total flux through the sphere is equal to charge by ε0. Okay, this is the proof of Gauss law. Okay, you can expect this question for 3 marks. Clear alle? Let us do one question on base of Gauss law. എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കാം. There is a charge q at the center of a cube. Okay, find the flux through one side of the cube. എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള? ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട്. ആ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂബിന്റെ മിഡിലാണ്. ഓക്കെ, ഒരു ക്യൂബിന്റെ മിഡിലാണ് നമ്മുടെ ചാർജ് ഉള്ളത്. ക്യൂ ചാർജ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഒരു സൈഡിലൂടെ മാത്രം പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Okay, so let us use the Gauss law. Flux കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുല ഉണ്ട്. എന്താണത്? ഒന്ന് E dot ds അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് enclosed by ε0. Fine. So നമുക്ക് ചാർജ് enclosed by ε0 Gauss law ഉപയോഗിക്കാം. What is the flux through this surface? ഏതാ എന്റെ ഇവിടെ സർഫസ്? എന്റെ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂബ് ആണ്. സോ ആ ക്യൂബിലൂടെ പോകുന്ന സെൻട്രലല്ലേ? അപ്പൊ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലൂടെയും ആയിരിക്കും എന്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യാ? ഫ്ലക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യാ. സോ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ this one, idara, this is the total flux through the cube. Eniki vendad total flux ano? So idano answer? No, this is not the answer. Why? Because this is the flux through the total cube. Eniki vendad total cube alla, eniki endha one side of the cube alle. Appo cube il etra side unde? Appo 6 surface ilude poguna flux aanu endu q by ε0. But I need the flux through one surface. Appo 6 surface il kuda പോകുന്ന flux ഇതാണെങ്കിൽ what is the flux through the one surface? എന്ത് ചെയ്യണം? This one. This is the flux through the one surface. എന്താണ് ആൻസർ? q by 6ε0. ക്ലിയർ അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു? സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് q by ε0. ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഉള്ളത് എത്ര സർഫസിലൂടെ പോകുന്നതാണ്? 6 സർഫസിലൂടെ പോകുന്നത്. റൈറ്റ്? We are having 6 surface in the sphere. 1 2 3 4 5 6. ആ 6 സർഫസിൽ കൂടെ പോകുന്ന q by ε0 ആണെങ്കിൽ ഒരു സർഫസിൽ കൂടെ പോകുന്ന എത്രയാണ്? q by ε0 by 6. സിമ്പിൾ. ക്ലിയർ അല്ലേ? Let us do the next question in Gauss law. Previous years തന്നെയാണ്. സിമ്പിൾ ആണ്. There are 3 charges given in a region -2q, q plus 3q. Okay, where -2q and q are within a surface S. Find the flux through the surface S.
ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 3 ചാർജ് ഉണ്ട്, -2q q + 3q. അതില് -2q q ഒരു സർഫസിലൂടെയാണ്, 3 ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർഫസ് ആണ്. ഇതിലൂടെയുള്ള എന്ത് കാണണം? ഫ്ലക്സ് കാണണം. അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് കാണാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോർമുല, E.ds ആൻഡ് q enclosed by epsilon 0. E.ds എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇതിന്റെ കാണണം ത്രൂ ദ സർഫസ് equal distance alla. Okay, so it is difficult to find the flux using E.ds, but using Gauss law, let us see. Very simple. എന്താ നോക്കാം, എന്താണ് flux through the surface S using Gauss law formula? Charge enclosed by epsilon 0. Enclosed എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ എന്താ മീനിങ് ആണ് ഇവിടെ. എന്താണ് ഇവിടെ എനിക്ക് എവിടെയാണ് ഫ്ലക്സ് കാണേണ്ടത്? ഈ സർഫസിലൂടെ. അപ്പൊ ആ സർഫസിലൂടെ മാത്രമുള്ള എന്ത് കണ്ടാൽ മതി? ചാർജ് കണ്ടാൽ മതി. ഏതൊക്കെയാണ് ആ സർഫസിലുള്ള ചാർജ്? -2q + q. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്ലസ് ഇട്ടു? ബിക്കോസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ചാർജസ് ഒബേ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എന്താണ്? അഡിറ്റിവിറ്റി. സോ ടോട്ടൽ ചാർജ് -2 + q by epsilon 0. So what is the answer? Answer is -q by epsilon 0. This is the flux through the surface. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് +3 കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല? This is out of the surface. Simple. ചാർജ് എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നില്ല in the surface. Okay, E + q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ outside the surface ആണ്. Simple അല്ലേ? Our next important session is application of Gauss law. Okay, but എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതല്ല അല്ലേ? കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് Gauss law മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ you have to understand this concept, continuous charge distribution. Okay, എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, ആ വേർഡ് തന്നെ അർത്ഥം കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചാർജ് എല്ലാം എങ്ങനെയായിരുന്നില്ല? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നില്ല, ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. 1 ചാർജ്, 2 ചാർജ്, 3 ചാർജ്, +2 -2 അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ബട്ട് when it come to continuous charge distribution, നമുക്ക് കുറെ ചാർജിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? 1 2 3 ചാർജ് എൻക്ലോസ് കാണുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് യൂണിറ്റ് ചാർജ്, ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ചാർജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I have to use the concept of continuous charge distribution. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സാധനം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ is വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. എന്താ അർത്ഥം? ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്? മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെ? അപ്പൊ എന്റെ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്റെ ചാർജ് ഫുള്ള് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വോളിയത്തിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്നാണ് എന്താ അർത്ഥം? ഒരു ബോൾ, അതിനൊരു വോളിയം ഉണ്ട്. ആ ബോളിൽ ഞാൻ ഫുൾ ചാർജ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഫുൾ വോളിയത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് Q ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, ഫുൾ വോളിയത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ചാർജ് Q ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ, ഒരു വോളിയത്തില് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? ഒരു വോളിയത്തിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം. അതാണ് എന്ത്? റോ. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെച്ചോ. എന്താണ്? ടോട്ടൽ ചാർജ് Q ആണെങ്കിൽ അതുള്ളത് ടോട്ടൽ വോളിയം V ആണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും? റോ ചാർജ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? സോ ഫൈൻ, ജസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സപ്പോസ് ഇതാണ് എന്റെ വോളിയം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്റെ വോളിയം. ആ വോളിയത്തിൽ ഞാൻ Q ചാർജ്, മൊത്തം Q ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാകുമ്പോ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ കാണും? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ്? വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കേസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. എന്താ അതിന്റെ മീനിങ്? എന്റെ ചാർജ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നേരത്തെ ഒരു വോളിയത്തിലായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എൻറ്റയർ സർഫസിലാണ്. ഓക്കെ, ആസ് ലൈക്ക് എ ഷീറ്റ്. അപ്പോ എനിക്ക് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ, വോളിയത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലുള്ള ചാർജാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം. ഒരു ഷീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എങ്ങനെയാ കാണുക? യൂണിറ്റ് വോളിയം അല്ല, ഷീറ്റിൽ എന്താ ഉള്ളൂ? യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ടോട്ടൽ ചാർജ് നമ്മൾ Q ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് A ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണാം? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോളിയം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഫൈൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കണ്ടോ, ഇതാണ് എന്റെ ഏരിയ, ഒരു പ്ലേറ്റ്. ഓക്കെ, ആ പ്ലേറ്റിൽ ഞാൻ എത്ര ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? Q ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പ്ലേറ്റിന്റെ ഏരിയ A ആണെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കാണാം? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ. ക്ലിയർ ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us come to the linear charge density. ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി? എന്റെ ചാർജ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ലീനിയർ ആണ്, ഒരു ലൈനിലാണ് എന്റെ ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. യൂണിഫോംലി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കേസിലും. അപ്പൊ എനിക്ക് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലെ, ഒരു മീറ്ററിലെ, ഒരു സെന്റിമീറ്ററിലുള്ള ചാർജ് എങ്ങനെ കാണണം? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ ചാർജ് Q ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡ്യൂ ദി എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ
ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്. ലെറ്റ് us see. ഇതാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചാർജ് Q ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ എത്ര ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ. ഓക്കെ, സോ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി, ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ? Let us come to the application of Gauss law. 3 mark question for your +2 examination. Okay, you can expect any of this. നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു question you can expect for 3 mark. Sure. Okay, fine. So first one, find the electric field due to infinitely long straight conductor. Infinitely long straight conductor ഉള്ള ഒരു വയറിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം. Okay, using the Gauss law. Now let us apply the Gauss law. What was Gauss law? Total flux through the surface is equal to charge enclosed by epsilon 0. ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് പറയണം. What is charge enclosed? നമുക്ക് ഈ ലീനിയർ ലൈനിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ് ആണ്. ആ സർഫസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ? ആ സർഫസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സിമെട്രിക്കലി സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ലെറ്റ് us കൺസിഡർ എ ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. ഈ ലൈനിന് ചുറ്റുള്ള സിമെട്രിക് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ചോദിക്കാറുണ്ട് ലീനിയർ ചാർജിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഏത് ഷേപ്പിലാണ്? സിമെട്രിക് ആണ്. ഫൈൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഗോഷ്യൻ സർഫസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്ത് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി? ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് കണ്ടാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദിസ് ഗോഷ്യൻ സർഫസ്? എങ്ങനെയാ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ്? ആദ്യം നമുക്ക് ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ എത്ര സർഫസിന് നോക്കാം. സിലിണ്ടറിന് മുകളിലുണ്ട്, താഴെയുണ്ട്, കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഉണ്ട്. റൈറ്റ്, സോ വി ആർ ഹാവിംഗ് ടോട്ടൽ 3 സർഫസ്. One is up, down and the curved surface area. Okay, so let us divide this into flux through the first surface plus flux through the second surface plus flux through the third surface is equal to charge enclosed by epsilon 0. Okay, ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഗോഷ്യൻ സർഫസിന്റെ ലെങ്ത് L ആണ്. ആ സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് സിലിണ്ടർ R ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സർഫസിലൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത്. ഫൈൻ. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് സർഫസിലൂടെയുള്ള ഫ്ലക്സ്, വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല ഫോർ ഫ്ലക്സ്? E dot ds. ശരിയല്ലേ? പക്ഷേ E dot ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് നോക്കി, ഫസ്റ്റ് സർഫസിന്റെ ds സർഫസ് മുകളിലുള്ളതിന്റെ ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങടാണ്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ ഫസ്റ്റ് സർഫസ്? 0. Why? Cos 90 is 0. Similarly, let us look at the third surface. താഴെയുള്ള സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കി, വാട്ട് ഇസ് ദ ഏരിയ വെക്ടർ? താഴോട്ടായിരിക്കും. വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? ഇങ്ങനെയല്ലേ, പ്ലസ് ചാർജിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ചാർജിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും അവേ ഫ്രം ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, താഴോട്ടാണ് ഏരിയ വെക്ടർ. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ്? 90 ആണ്. സോ there won't be any flux through the surface, third surface and the first surface. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എവിടെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? കർവ്ഡ് സർഫസിൽ മാത്രമേ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കർവ്ഡ് സർഫസിനെ നോക്കി, ds എപ്പോഴും ഇങ്ങടായിരിക്കും, ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും കർവ്ഡ് സർഫസ്. ആൻഡ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് is also outward. So what is theta? Theta here it is 0. Clear അല്ലേ? So fine. So let us calculate what is the flux through the second surface. Flux through the second surface എന്താണ്? E ds is equal to charge enclosed. What is the charge enclosed? ഈ സിലിണ്ടറിലുള്ള ചാർജ് എത്രയാണ്? ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? ലീനിയർ ചാർജില് ഒരു ലെങ്തില് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും? ലാംഡ ചാർജ് അല്ലെ? ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ഒരു ലെങ്തിന് ലാംഡ ചാർജ്. എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട്? ഇവിടെ എന്റെ സിലിണ്ടറിനുള്ള എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ട്? L ലെങ്ത്. ശരിയല്ലേ? L ലെങ്ത് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ L ലെങ്തിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും? ഒരു ലെങ്തിൽ ലാംഡ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ L ലെങ്തിൽ ലാംഡ L. Right, so this much charge is enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon 0. Now what is this ds? ds എന്താണ്? Curved surface area of the cylinder ആണ്. We have studied it in class 10th. What is the curved surface area? 2 pi r L. ശരിയല്ലേ? Right, so L gone. So what is the formula for electric field? Lambda by 2 pi r epsilon 0. What's the direction of electric field? It is just the outward. Okay, so the derivation clear ano? The next 3 mark question, again the application of Gauss law. Find the electric field due to uniformly charged infinite plane sheet. Okay, uniformly charged infinite plane sheet in the electric field കാണണം. Okay, so ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാർജ് ഷീറ്റ്. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? We have to, first step is we have to consider the Gaussian surface. എന്താണ് Gaussian surface? ആ ഒരു Gaussian surfaceന്റെ ചുറ്റുമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാണേണ്ടത്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണേണ്ടത്, ഒരു ഇമാജിനറി സർഫസ്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു Gaussian surface ശ്രദ്ധിച്ചോടാ. ഇതിന്റെ ഒരു Gaussian surface എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഫോമാറ്റിലായിരിക്കും. ഓക്കെ,
this is the shape of Gaussian surface. Okay, ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഷീറ്റ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ ഈ സർഫസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് എന്തായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം? ഈ ഷീറ്റിന്റെ എ ഏരിയന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആണ്, ഇതിന്റെ ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ ഈ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സിലിണ്ടറിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വിചാരിക്കാം? എ ആണ് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ലെറ്റ് us use the flux formula. What is the formula for total flux? എത്ര സർഫസ് ഉണ്ട് സിലിണ്ടറിന്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്നു 1, 2 and the curved surface area. Okay, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ നോർമൽ വെക്ടർ എങ്ങനെ വരും? ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഇതിന്റെ നോർമൽ വെക്ടർ എങ്ങനെ വരും? ഔട്ട്വേർഡ് നോർമൽ ds2 ഇങ്ങനെ വരും. ഈ സർഫസിന്റെ കർവ്ഡ് സർഫസിന്റെ നോർമൽ എങ്ങനെ വരാം? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്, ds3 ഇങ്ങനെ വരാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എപ്പോഴും ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇവിടെയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്? ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് സർഫസ് പ്ലസ് തേർഡ് സർഫസ്. നോക്കിക്കോ, ഫസ്റ്റ് സർഫസിൽ വാട്ട് ഇസ് തീറ്റ? We know what is the formula for flux? E dot ds. അപ്പോൾ തീറ്റ 90 ആയാലുള്ള ഫ്ലക്സ് എല്ലാം എന്തായിട്ട് പോകും? 0 ആയിട്ട് പോകും. Why? Because cos 90 is 0. അപ്പോൾ ഈ സർഫസിലെ ഔട്ട്വേർഡ് what is theta in the first surface? 0 degree. What is theta in the second surface? ds um outward, electric field outward. Again along the same line 0. What is the theta in the third surface? Theta here it is 90 degree. എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇത് ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, മുകളിലോട്ടാണ് നോർമൽ വെക്ടർ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, രണ്ടും തമ്മിൽ ആംഗിൾ 90 ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർഡ് സർഫസിൽ കൂടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ എത്ര സർഫസ് എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നു? ഫസ്റ്റ് സർഫസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് സർഫസ്. സോ ഫസ്റ്റ് സർഫസിലൂടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ഫോർമുല E dot ds. ഡോട്ട് ds നെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ഫുൾ ഏരിയ എന്തായിട്ട് എടുക്കാണ്? എ ആയിട്ട് എടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര തന്നെ? ഏരിയ തന്നെ. അപ്പൊ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്ലക്സ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സർഫസ്? EA. വാട്ട് ഇസ് ദ ഫ്ലക്സ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സർഫസ്? Again EA. ഇതിന്റെ ഫോർമുല തീറ്റ 0 cos 0 1. So what is the total flux through the surface? 2EA. അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് കിട്ടി. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്ലൈ ചെയ്യണം, Gauss law അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ what was Gauss law? What was Gauss law? Gauss law ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ്. എന്തായിരുന്നു Gauss law? ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ 0. ചാർജ് എൻക്ലോസ്, എവിടെയുള്ള ചാർജ് എൻക്ലോസ്? വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചാർജ് എൻക്ലോസ്? ഗോഷ്യൻ സർഫസിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട്? അതല്ലേ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. ഈ ഗോഷ്യൻ സർഫസിൽ എത്ര ചാർജ് ഉള്ളത്? ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര ചാർജ് ആണോ ഉള്ളത് ആ ചാർജ് അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടുള്ളൂ. റൈറ്റ്. ദിസ് ചാർജ് ഇസ് ഓൺലി ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് സർഫസ്. അപ്പോൾ ഈ സർഫസിലുള്ള ഗോഷ്യൻ സർഫസിലുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ സർഫസിലുള്ള ചാർജ് ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ആ സർഫസിലുള്ള ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ കാണാം? ഇത്രയും ഏരിയയിലുള്ള ചാർജ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് വി ഹാവ് ടു അഗൈൻ യൂസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. എന്താണ് അവിടെ? യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം. യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ചാർജ് ആണ് ആര്? സിഗ്മ. റൈറ്റ്. അപ്പൊ എ ഏരിയയിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും? ഒരു ഏരിയയിൽ സിഗ്മ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എ ഏരിയയിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും? സിഗ്മ എ. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ എ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ 0. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു എ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. Finally you will be getting as total electric field is equal to എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർമുല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. എന്ത് തരും അറിയോ? സിഗ്മ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി തരും, and they will ask the electric field due to linear sheet. സർഫസ് ചാർജ് ഷീറ്റിനെ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല സിഗ്മ ബൈ 2 എപ്സിലോൺ 0. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ചോ. എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് കൺസിഡർ. അപ്പൊ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഫോർമാറ്റിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദാറ്റ് സർഫസ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച? ϕ1 പ്ലസ് ϕ2 പ്ലസ് ϕ3. 3 സർഫസ് ഉണ്ട്. 1 2 3. അപ്പൊ 3 സർഫസിലുള്ള ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാം E ഡോട്ട് ds ആണ്. റൈറ്റ്. ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ വെക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സർഫസിലെ ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങനെ ഔട്ട്വേർഡ്, സെക്കൻഡ് സർഫസിലെ ഏരിയ വെക്ടർ ഇങ്ങനെ നോർമൽ, തേർഡ് സർഫസിലെ ഏരിയ വെക്ടർ മുകളിലോട്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ആ സർഫസിലെല്ലാം ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും കൂടെ നോക്കണ്ടേ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ്. എന്താ ഔട്ട്വേർഡ് വരാൻ കാരണം? ഇത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ്, ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട്വേർഡ്. അപ്പൊ ഈ സർഫസിൽ മാത്രം തീറ്റ 90 ആണ്. തീറ്റ എന്ന് എന്താണ്? ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ സർഫസ്
area vector and the electric field. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ cos 90 0 ആയി പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ആകെ രണ്ട് സർഫസേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ഈ ds എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഞാൻ a എന്ന് കൊടുത്തു. സോ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് സർഫസ്, ഫസ്റ്റ് സർഫസിന്റെയും സെക്കൻഡ് സർഫസിന്റെയും ഏരിയ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി 2 സിഗ്മ a എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് എന്ത്, ഗോസ് ലോ. എന്താണ് ഗോസ് ലോ? ഫ്ലക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ എപ്സിലോൺ 0. എവിടെയുള്ള ചാർജ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്, എവിടെയുള്ള ചാർജ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഗോഷ്യൻ സർഫസിലുള്ള ചാർജ്. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഗോഷ്യൻ സർഫസിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ട്, ദാ ഈ ഏരിയയിൽ എത്ര ചാർജ് ആണോ ഉള്ളത് അത് തന്നെയായിരിക്കും ഈ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഗോഷ്യൻ സർഫസ്. അപ്പൊ ഈ ഏരിയയിലാണ്, അപ്പൊ എന്റെ ചാർജ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ചാർജ് എനിക്കറിയാം, അതാരാണ്, സിഗ്മയാണ്. ഒരു ഏരിയയിൽ സിഗ്മ. അപ്പൊ എ ഏരിയയിൽ, ഇതിന്റെ ഏരിയ എ അല്ലേ, അപ്പൊ എ ഏരിയയിൽ എത്ര ചാർജ്, സിഗ്മ എ. അപ്പൊ ഞാൻ അതവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു, സിഗ്മ എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എ ഗോൺ 2e is equal to sigma by epsilon 0 is equal to sigma by 2 epsilon 0. Clear അല്ലേ? Very important formula ഓർത്തു വെക്കാം. Okay, now let us do one 5 mark question based on Gauss law. 2012 ൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നോക്കാം. State Gauss law in electrostatics. അറിയാലോ എന്താണ് Gauss law? Flux passing through any given surface is equal to charge enclosed by epsilon 0. State ചെയ്യാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. So you have to just write the statement and equation. Fine. A cube with each side A is kept in electric field given by E is equal to Cxi, where C is a constant. Find the electric flux through the cube and the net charge inside the cube. Okay, so charge inside the cube കാണണം, flux inside the cube കാണണം. Okay, very important question. Textbook ലെ similar one question example ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. You just do it as a homework. ഈ question ഞാൻ ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം, അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. Very simple question. ഇത് മനസ്സിലായാൽ you will understand the textbook solved question. Okay, 5 marks ആണ്. Fine. So let us break this question. Find the electric flux through the cube. Okay, എനിക്കറിയാം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, we are having two formulas for electric flux. എന്താണ്, ഒന്ന് E dot ds, right? E dot ds ആണ് ഒരു ഫോർമുല അല്ലേ. എത്ര സർഫസ് ഉണ്ട് ഫോർ എ ക്യൂബ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. ക്യൂബിന് എത്ര സർഫസ് ഉണ്ട്, ക്യൂബ് we are having 6 സർഫസ്, ശരിയല്ലേ. 1 2 3 up 4 down and 2 4. So total 6 surface. Clear അല്ലേ. അപ്പോൾ 6 സർഫസിൽ കൂടെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുമോ? The answer is no. Why? Because now we go first surface നോക്കാം. Let us consider the first surface. First surfaceൽ E dot ds ആണ്. What is ds? Area vector. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഏരിയ വെക്ടർ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സർഫസിന്റെ ഏരിയ വെക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, മുകളിലോട്ട്, ശരിയല്ലേ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് i cap x i cap എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. ഈ സർഫസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുകളിലോട്ടാണ് ഏരിയ വെക്ടർ. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയായി, ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി, ശരിയല്ലേ. അപ്പൊ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ആണ്, റൈറ്റ്. ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ. സോ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ തീറ്റ 90. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സർഫസിൽ ഫ്ലക്സ് ഇല്ല. സിമിലർലി താഴെ കിടക്കുന്ന സർഫസിൽ ഡി എസ് താഴോട്ട്, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട്, താഴെ കിടക്കുന്ന സർഫസിലും ഫ്ലക്സ് ഇല്ല. സിമിലർലി നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സർഫസിലും ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള സർഫസിലും ഡി എസ് ഇങ്ങനെ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ, രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ആംഗിള് 90 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ടോട്ടലി 1 2 3 4 സർഫസിൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് തീറ്റ 90. സോ ഫ്ലക്സ് 0. സോ നമുക്ക് എത്ര സർഫസിൽ മാത്രമേ ഫ്ലക്സ് ഉള്ളൂ എന്നറിയോ, വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ഓൺലി 2 സർഫസ്. അതാരാ, ഒന്ന് ഈ സർഫസും പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സർഫസും. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ലെറ്റ് us do how can we find the flux. Okay, so നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് കാണാമെന്ന് നോക്കാം. Okay, ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we can find the second question. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് കാണാൻ the first surface, let us name this surface as surface number 1. Okay, fine. രണ്ട് സർഫസിലേ ഉള്ളൂ. So first flux to the first surface എന്താണ് ഫോർമുല, E ds അല്ലേ. തീറ്റ എന്താണ്, 0 ആണ്. വൈ തീറ്റ 0? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ തന്നെ, ഫ്ലക്സും ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അങ്ങടാന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി, എക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഐ. ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്, എക്സ് ആക്സ് ആണ്. ഇതിന്റെ നോർമൽ ഏരിയ വെക്ടർ അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും, ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ds, theta is 0. അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ds cos 0 എഴുതാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? ശ്രദ്ധിക്കുക, വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, സി. x, what is the value of x at the first surface? First surface x ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ, this plus this, അത് എത്രയാ, a plus a, what is that, 2a. What is ds? ds is the total area. What is the total area? Side a ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So what is the total area of side? Square അല്ലേ. So what is that, 2
C A cube I cap. Clear ആണോ? എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് note. Yes, here it is 2A and it is A, so totally A cube and it is C. I cap means it is outward. Clear അല്ലേ? Now the flux through the second surface. Second surface എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയല്ലേ? ഇതാണ് second surface. Second surface electric field അപ്പോഴും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ x axis ൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? It is given I cap. But what is the normal vector of this? ഇതിന്റെ normal vector എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും normal vector will be outward ആയിരിക്കും. So here the normal vector will be like this. So what is the angle between this one? 180 degree. So what is EDS? Cos 180. What is the value of cos 180? ഓർത്തോക്കണം, മറക്കരുത്. That is -1. So what is this value? E. What is the value of E? C x. What is the value of x in the second surface? It is only A. നേരത്തെ 2A ആയിരുന്നു, കാരണം എന്താ 2A ഡിസ്റ്റൻസിലായിരുന്നു. Here it is the first surface only A distance. CA. What is DS? Total area of the surface എത്രയാ? A square -1 I cap. So what is the answer? CA cube minus CA cube I cap. Clear ആണോ? So what about the value of total flux? എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Flux we can just add the 2. So what is flux total? Flux total is equal to 5(1) plus 5(2). എന്ത് ഒരു ആൻസർ? 2 C A cube I cap minus C A cube I cap. Okay, clear? About what will be the final answer? Final answer is, this is just 2 and 1. So final answer is C A cube I cap. This is my total flux. Total flux kandu കഴിഞ്ഞാൽ automatically we will get the second answer. എന്താണ് second answer? Charge enclosed by epsilon 0. Flux കിട്ടി, ഇതിനുള്ളിലുള്ള flux കിട്ടി, അതിലുള്ള charge എവിടെ നിന്നും? ഫ്ലക്സും ചാർജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ആരെ? Gauss law. So using Gauss law we can find the charge enclosed. എന്തായിരുന്നു Gauss law? Flux is equal to charge enclosed by epsilon 0. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ചാർജ്, അപ്പോൾ what is the value of flux? C A cube. So what is the charge enclosed? ഇതല്ലേ question? So what is charge enclosed? C A cube epsilon 0 I cap. I cap വേണ്ട, charge is just a scalar quantity. So this is equal to C epsilon 0. C A cube epsilon 0 is the charge enclosed within the cube. Clear അല്ലേ? 5 marks, very important question. Similar one question ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട്. You just please try that question. Okay? Clear അല്ലേ? Okay, thank you so much. This is the end of our 4th class in electrostatics. Next class will be our concluding session. Last class ആയിരിക്കും regarding electrostatics. നിങ്ങളുടെ comments, if you have any doubt, please put it in our comment box. I will reply. Okay, so thank you so much. We will see in our next class. This is Muneeb Haneefa.